انسان کی زینت، انسان کے مراحل کو اللہ جل شانہ نے قرآن نے 4 بیان کی ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا، اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منظروں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے، فرمایا آدم اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما ہوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا، ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، یہی ان ہوا کا آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت، فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست تو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اولاد اگر بیمار ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اولاد اگر فقیر ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سالہ سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو، اس میں وہ دعا بتاتا ہوں. وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لے. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لے، زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں، ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے، ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے، میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اگر بیمار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نافرمان ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، منگتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بھکاری ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، جواری ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، شرابی ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بدکار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مقروض ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، حتیٰ کہ بے اولاد ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، دنیا کی کسی مسائل مشکلات الجھنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے بنا دیا، یا اللہ تیری رحمت موجود پہ ایک اور کام بھی کر دے. کیا؟ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ان کو متقیوں کا خود امام بنا دے.
اللہ نیک نہیں, خود نیکوں کا امام بنا دے, نیکوں کا چیف بنا دے. اے اللہ صالحین نہیں, صالحین کا بڑا بنا دے. متقین نہیں, متقین کا بڑا بنا دے. صادقین نہیں, صادقین کا بڑا بنا دے. مولا ان سب کا بڑے سے بڑا بنا دے. اللہ کہتے ٹھیک ہے, جو یہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا. مکہ مکرمہ مجھے ایک مجذوب ملے, پرانی بات ہے, مجذوب تھے, ان سے میں نے کچھ باتیں کی, میں نے کہا کچھ نصیحت. فرمایا زندگی کا سارا سرمایہ اولاد ہوتی ہے, اولاد کو وقت دو, سختی کے ساتھ نہیں, محبت کے ساتھ. ایک یہ لفظ فرمایا, اور دوسرا فرمایا پھر وقت دو جتنا, اتنی دیر دعا کو بھی وقت دو. تو میں نے پوچھا کون سی دعا؟ تو انہوں نے بے سخت یہ دعا پڑھی, اور پڑھے میرے ساتھ, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین. گھریلو جھگڑوں کا علاج, میاں بیوی کی ناچاکی کا علاج, اولاد کی ناچاکی, نا محبت اور نافرمانی کا علاج. اولاد میں آپس میں عمروں میں فرق ہوتا ہے, بڑے کے بعد جو چھوٹا آتا ہے آپس میں ہمیشہ لگتی ہے, کوئی نظام ہے ایسا, اس کا علاج. میاں بیوی آپس میں الجھ گئے ہیں, بہن بھائی الجھ گئے ہیں, خونی رشتے الجھ گئے ہیں, اس کا علاج. اور زندگی میں اگر بندہ کسی طاقت سے محروم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہیں, اس کا آخری علاج. اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, دل کی راحت بنے, زندگی کا سکون بنے, اور بے اولادی نہ ہو. آج بار بار پڑھنا, کتنی بار پڑھنا, بار بار پڑھنا, تکرار سے پڑھنا یہ آیت, اور بہت زیادہ پڑھنا, پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا. اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں, اور پھر اتحیات میں تکرار سے پڑھنا. رب جعلنی کے بعد ایک دفعہ نہیں, دل کی گہرائیوں سے, اندر کے درد سے, اندر کے سوچ سے, بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا. اور پھر دعا, سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا. چند دن, چند ہفتے, زیادہ نہیں. گھروں میں جنت کا سامان ہے, حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اللہ دنیا میں جنت کی لذتیں دے دیتا ہے. اب ایک واقعہ سن. 1857 میں اتنی غدر کہتے ہیں اسے, غدر کہتے ہیں, اتنا زیادہ افراتفری ہوئی, لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے, گھر چھوڑ کے. ایک بندہ کئی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا. اس کے گھر کا کمرہ تھا, کمرے کے مٹکے میں بہت بڑا مٹکا تھا, اور مٹکے کے اندر اس نے خزانہ سارا دبا, مٹکے کے اندر, کمرے کو لیپ کے پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے. آیا, کمرے کو کھولنے لگا, تالے کو آواز آئی, نہ کھول. ادھر دیکھا کون ہے, وہ دیکھا میرا گمان ہے. پھر لگا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی, تو میں نے کہا نہ کھول اس کو. پھر گیا, 2-3 دن کے بعد کہا, پھر آواز آئی, تجھے کہا نہ کھول. سہم گیا. جو دولت تھی ساری اسی کے اندر تھی, کماتا تھا, قسم پرسی کی زندگی, غربت میں زندگی آ گئی, غربت کی زندگی آ گئی, اور اسی غربت کی زندگی میں مر گیا. مکان کسی اور نے لے لیا, اور مکان کسی اور نے لیا تو انہیں کہا مکان نیا بنائے, کھودا تو خزانہ نکل آئے. اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا. کس نے جس کا خزانہ تھا, اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا. عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا, عالم ارواح کی باتیں سچی ہوتی ہیں, وہاں دھوکہ جھوٹ فریب نہیں چلتا. عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا وہ تیرا خزانہ تھا اور تیری نسلوں کا خزانہ تھا. کیا تو نے اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے خزانہ مانگا تھا؟ تو نے مانگا نہیں, ہم نے دیا نہیں. جنہوں نے مانگا ہے ہم نے ان کو وارث بنا دیا. مانگ لو, اس دعا کے ذریعے مانگ لو, اس دعا کے ذریعے مانگ لو. دعا اور دعا پہ کامل یقین. تو بتائیں اس کو آج کے بعد کون پڑھے گا؟ اور جس کو یاد نہیں ہے, جس کو یاد نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی آخری کوشش کیسے کرے گا؟ آخری کوشش آج رات یاد ہو جائے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایمان والے کے نور کی روشنی, اس کی صرف ایک کرن اگر دنیا میں کھول دی جائے, ساری دنیا کی چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی, اور یہ سب روشنی ختم ہو کے ایمان والے کے دل کی نور, دل کا نور, اور پھر اس دل کے نور کے اندر کی خوشبو اتنی ہوگی, اس خوشبو سے سارے مدہوش ہو جائیں گے. اس کی خوشبو اتنے زیادہ ہے ایمان والے کی, ایمان والے کی. آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں, آپ کے اندر کی خوشبو اتنی زیادہ ہے. اور فرمایا جس کے اندر ایمان نہیں, اس کی اگر بدبو کو کھول دیا جائے, ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں, اور اس کے اندر کی تاریکی اندھیرا اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک تو مر جائیں, سورج, چاند, تارے, یہ سب ان کی روشنی ختم ہو جائے, یہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں. اس کے اندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہے. یاد رکھیے گا,
आपने अपनी हिफाजत ना की, आज मैं हिफाजत का एक खास अमल दे रहा हूं, आपने अपनी हिफाजत अगर ना की, ये लोगों की जहर खा जाएगी। अच्छा, नजर लगाने वाला हासिद नहीं भी है, कीना परवर नहीं भी है। नजर लगाने वाले के लिए हसद जरूरी नहीं, ये मेरी बात गौर से समझें। और नजर लगाने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो नजर इस तरह लगाए कि वो आपका दुश्मन है, ना ना। बाजों की फितरत में ये चीज, उनकी नजर खून में होती है। वो जिस चीज को ऐसे करके देखें, वो था इंसान है या बंदा या जानवर या दीवार या महल या गाड़ी या बंगला, इससे कैसे बचेंगे? जिंदगी में जब हुस्न आ जाता है किसी भी चीज में, उस पर नजरें पड़ती हैं, फिर इंसान अपने आप को बचाता है। आप बिल्कुल सफेद कपड़े पहने और शफाफ जूता पहने, आगे कीचड़ हो, आप कैसे बचेंगे? और एक बंदे ने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, खुद कीचड़ वाले, वो कीचड़ में दौड़ता हुआ जा रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं। हमें बचना है और कैसे बचना है, हमें हिफाजत करनी है अपनी और कैसे करनी है। देखिए, मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन मौत से पहले एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना ये जिंदगी नहीं है। एड़ियां रगड़ 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 के, नजरे बद खा गई, हसद खा गया, कीना खा गया, अंदर की जहर खा गई, बोलों की जहर, काटने की जहर, आंखों की जहर, नजरों का जहर खा गया। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी बेहतरीन चल रही होती है, लाजवाब चल रही होती है। कोई ऐसी अनदेखी नजर, कोई ऐसी अनदेखी जहर, कोई ऐसा अनदेखा जहरीला तीर हमें खा जाता है और हमारी जिंदगी में कांटे ही कांटे, या घर की तरफ से, या औलाद की गम, या नस्लों का गम, या बीवी का गम, या बच्चों का गम, किसी चीज का भी गम जिंदगी को खा जाता है। जिंदगी कोई भी चीज है का गम है, जिंदगी को खा जाता है और उसके पीछे नजर होती है। आका का फरमान है, अन्नज़्र हक, अल-ऐन हक। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। उन्होंने क्या कहा था अपने बेटों को? कुरान में कौन सी आयत है बताएं? ऐ मेरे बेटो, शहर के दरवाजे से इकट्ठा ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। लोग कहेंगे इतने सारे बेटे, गबरू जवान है, इकट्ठे होके ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। जब दौलत होती है, जब माल होता है, जब दौलत का कमाल होता है, फिर एहतियात और हिफाजत बढ़ जाती है। अब मेरे पास एक कीमती खजाना है, अब मेरे पास माल है, अब मेरे पास दौलत है, अब मेरे पास एक सरमाया है। आपके पास पहला सरमाया ईमान का है, आपके पास दूसरा सरमाया जान का है, आप पास तीसरा सरमाया जिंदगी का है, आप पास चौथा सरमाया खुशियों का है, आपके पास पांचवा सरमाया बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, ववालदी औलाद, ये सरमाया, वाहली घर वाले, सरमाया, ववालदी वाहली वमाली, बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व नफ्सी अपनी जान, सरमाया, ववालदी औलाद, सरमाया, व अहली घर वाले, सरमाया, व माली, और माल क्या है? ये सरमाया है। कैसे बचाएंगे इसको? सबसे पहला हसद शैतान ने किया था। उसने कहा था कि ये मेरे होते हुए इंसान क्यों आए, और उसने इंसान से हसद किया। और उसने इंसान के साथ क्या हसद किया? इंसान की जिस्म को अल्लाह पाक ने जब बनाया, इसकी जो मिट्टी बची, इस मिट्टी के साथ अल्लाह ने खजूर का दरख्त बनाया, जो मिट्टी बची, इसलिए आज भी खजूर जिंदगी हमारे लिए मुफीद है। इसकी नाफ में से ना फरिश्तों ने मिट्टी निकाल के ऐसे फेंकी, इसने हसद किया, उसमें अपना लुआब, शैतानी लुआब मिला दिया, उस मिट्टी से कुत्ता बना। कुत्ते के अंदर बड़ी सिफात हैं, वफा की इंतहा है, पर खूनखारी है, और इसलिए इस्लाम ने अगर हिफाजत ना हो, हिफाजत तक कुत्ते को जायज, वरना नाजायज, कि उसके अंदर शैतान के हसद का लुआब मिला हुआ था। क्या हाल है इस हसद का? मैं बड़ा अहम मौजू लेके आज आपके पास आया हूँ। मैं आपका पासबान हूँ, मैं आपका मुहाफिज हूँ, मैं आपका चौकीदार हूँ, मैं आपका खैर खां हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर आज खुशी है तो कल भी रहे, आज सेहत है तो कल भी रहे, आज जिंदगी है तो कल भी रहे, आज नस्ल औलाद है तो कल हंसे बसे, आज अगर रब और घर और तमंगरियां हैं, सवारियां हैं, तो कल इससे ज्यादा हो, छिन न जाए। मेरी मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, छिन न जाए। अगर ये छिन गई, बड़ा घाटे का सौदा होगा। और मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे, मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, और मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा बर्बादी देखी है और नुकसान देखा है, नुकसान देखा। अगर छिन गया सब कुछ, माल, दौलत, इज्जत, वकार, शान शौकत, और वो छीनने के पीछे सिर्फ हसद होगा,
یا नजर बद होगी, या कीना होगा, या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नजर बद होगी। और उसके खून में नजर बद है और उसकी फितरत में नजर बद है। इसका क्या हल है? आप आबाद रहें, शाद रहें, आप खुशहाल रहें, आप बामुराद रहें, आप सेहतमंद रहें। आज के बाद आपके पास है तो कल भी हो। इतने लोग थे। मुझे एक बंदा कहने लगा, मेरी गाड़ी के अंदर ये लोहे अपना सोने के बिस्किट होते हैं, 5-5, 10-10 तोले के सोने के, कहने लगे पड़े थे। मुझे पता नहीं, एक दफा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैंने डिग्गी जो उठाई ना, उसमें स्टेपनी होती है, उस गड्ढे के अंदर वो 5-10 तोले के सोने के वो पड़े हुए थे बिस्किट। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहा ये भी पड़े हैं। कहने लगे 6 रुपए किराया लगाए। उस वक्त मुझे बता रहा था गुलशन रावी से, यहाँ मेरे पास 6 रुपए किराया नहीं था। आज एक दौलत का हाल ये था। और एक दौलत का हाल, मैं सुबह सरद में गया, वहां एक इलाके में मुझे कहने लगे आपको एक बंदे से मैं मुलाकात करवाऊं, आपकी एक बंदे से मुलाकात करवाऊं। मैंने कहा करवाएं। एक बंदे के पास ले गए, उसके घर में मिट्टी धूल थी और बिल्कुल वीरानी थी, और एक साहब बैठे हुए थे। मुलाकात की और उसने जो हाल सुनाया ना, उसने, मेरा सुबह नाश्ता कराची में होता था, दोपहर का खाना मेरा इंग्लैंड में होता था, शाम का खाना स्विट्जरलैंड में होता था, फिर रात का खाना और फिर सुबह का खाना अमेरिका में होता था। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था और मेरे बहुत शिप थे, अपने साथी बैरी जहाज थे। बस एक कोई ऐसा बंदा मिला जिसकी मुझे नजर खा गई। ये अल्फाज हैं उसके तस्वीरें लगी हुई थी बड़े बड़े लोगों के साथ, और कहा बड़े लोग उसके साथ खाना खाने को एजाज समझते थे, और बड़े लोग उससे टाइम लेने में वक्त लेते थे, यानी बड़ा वक्त लगता था, उसके पास टाइम नहीं होता था। टाइम नहीं हो। मैं आपको खुलूस से कह रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। और अगर मालो दौलत है, आपके पास सरमाया है, आपके पास रिस्क, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास हिफाजत का निजाम नहीं है, हिफाजत का निजाम नहीं है, तो लुटे जाएंगे, मारे जाएंगे। मैं एक जगह से आया तो एयरपोर्ट से उतरा, एक साहब ने गाड़ी बिठाते कहा एक मेहरबानी करें, मेरे एक दोस्त हैं, उससे मुलाकात कर ले। मैं कहा ठीक है चलें। यहाँ लाहौर में एक इलाका है, उसको टाउनशिप में कहते हैं। मुझे वहां ले गया। एक घर था, उस घर की एक बैठक में 2 पुरानी कुर्सियां पड़ी थी, एक टूटी हुई टेबल यानी मेज पड़ी थी, और एक साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल वीरान, उजड़े हुए। उनकी दवाई उस वक्त बनी को 100-150 रुपए की। तो उसने ना उनकी तरफ ऐसे देखा। मैंने लिख दी, बाजार से लेनी थी, बाजार से लेनी थी। ये उस दौर की बात है जब मैंने यहाँ लाहौर में अपनी दवाएं बनाना शुरू नहीं की थी। तो उसने कोई मसला नहीं, चौधरी साहब ले लेंगे। मुझसे कहने लगे चौधरी साहब इनको जरा अपना हाल तो सुना। कहने लगा मेरा सेस्ना त्यारा होता है, जहाज क्या होता है, अपना जहाज था, मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, मेरे महल्लात थे, मेरे पास जहाज और गाड़ियां थी। मैं जब जहाज उड़ाता था तो बहरी जहाजों पे लैंड करता था, फिर बहरी जहाजों के अंदर मैं फ्रेशमेंट खाने खा के मेरा जहाज उठता था, फिर किसी और जगह चला जाता था। मेरी ये जिंदगी थी, मुझे खा गई कोई चीज। आज इस शख्स ने मुझे अपने घर की बैठक में जगह दी है, ये घर मेरा नहीं है। 2 वक्त की रोटी और चाय मुझे मिलती है, और मेरे पास 100-150 रुपए दवा के नहीं है। ये मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ के बाएं तरफ चौक है, आप जाने ये चौक है, 6 सड़कों का संगम है लाहौर की। बड़ी 6 सड़कें यहाँ से शुरू होती हैं। ये लाहौर पुराना लाहौर है। आप अंदरून शहर में बैठे हैं, शहर पुराना लाहौर। इसके बाद अगला पुराना लाहौर शुरू होता है जो बहुत पुराना है। यहाँ 2 प्लाजे हैं, इसी मालिक के थे। और एक वक्त वो आया, यहाँ गुलबर्ग में एक कसाई है, उसके पास जाता था। कसाई 100-200 रुपए चुप करके उसके हाथ में देता, और वो घर की सब्जी खाना लाता था। कसाई से ताल्लुक क्या था? कसाई से ताल्लुक ये था कि एक वक्त आता था, एक वक्त था जब 2 मन रोजाना, 3 मन रोजाना कसाई गोश्त देता था। आला खाने पकते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उसके खाने, उसकी दावतें होती थी। जब लुट गया सब कुछ तो जीने का ख्याल आया। सब कुछ जब खत्म हो गया, फिर कसाई को पता था अब इसके हाल नहीं है, और कसाई भी कहता था कि मियां साहब मैंने आपसे बहुत कमाया है, 100-200 ले जाएं, अपने घर का आज की दाल दलिया कर ले। प्लाज़े मौजूद हैं आज भी इसी चौक पे, वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो खत्म हो गया। यहाँ मुस्लिम टाउन में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है। मैं वहां बैठा हुआ था तालीमी इदारे में। मुझे बंदे ने कहा ये सामने देखा है आपने महल,
हाँ, मैंने कहा महल देखा है, बहुत बड़ा महल। आप नहीं गुमान कर सकते कि लाहौर के बड़े महलात में से एक बहुत बड़ा महल है। कहा जो इसका मालिक है अब वो इस कमरे में रहता है और खिड़की खुलती है तो अपने महल को देखता है, आंसू बहा के खिड़की बंद कर देता है। क्यों? एक वक्त था ये मालिक हमारे तालीमी इदारे को डोनेशन पैसे देता था और वो खरबोपति था। जिस दौर में गाड़ियां नहीं थी, 14,000 रुपए की गाड़ी फिर महंगी हो गई 16,000 रुपए की गाड़ी, इसके पास बेबहा गाड़ियां होती थी।